قدم رکھا کہ آپ کے قدم نہیں لڑکھڑائے۔ میرا جی چاہتا ہے میں جنت میں سیدہ مریم سے پوچھوں، جنتی خواتین کی سردار خواتین ہیں، ان سے پوچھوں کیسے آپ نے اپنی عزت کی حفاظت کی، کیسے آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کس طرح سے مضبوط رکھا۔ سارے زمانے نے تہمت لگائی، اس کے باوجود آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا پل پل لگا دیا۔ میرا جی چاہتا ہے میں ان سے پوچھوں وہ پھل جو آپ کو ملتے تھے آپ کو کیسا لگتا تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پھل کھلائے جاتے تھے۔ میرا جی چاہتا ہے میں سیدہ فاطمہ سے پوچھوں آپ اتنی جسمانی مشقت اٹھاتی تھیں، آپ اس قدر تکلیف کاٹنے کے باوجود جب والد محترم نے تسبیحات سکھائی تھی آپ نے دل میں کیسا سکون محسوس کیا تھا؟ آپ نے اپنی زندگی اپنے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی اتباع کرتے کرتے گزاری تھی، کیسے ثابت قدمی ملی تھی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ جنت میں جانے والے ایک ایک فرد سے پوچھوں اپنے زندگی میں کیا کیا تھا جنت تک چلے آئے۔ میرا جی چاہتا ہے میں ان تمام لوگوں سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ایک ایک فرد سے پوچھوں، اور خاص طور پر میرا بہت جی چاہتا ہے میں اس صحابی سے پوچھوں جس کی جان جانے کے تماشے کو دیکھنے کے لیے کیسے اہل مکہ سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ میرے تصور میں جب کبھی وہ سولی آتی ہے اور جب کبھی اہل مکہ ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے نظر آتے ہیں تو میرے دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں اور اپنے لیے یہ تمنا کہ یا اللہ ایسا سرفروشی کا جذبہ نصیب کر دے۔ میرا جی چاہتا ہے میں اس سے پوچھوں جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر سولی پہ چڑھنا گوارا کیا، اور اہل مکہ نے جب کہا تمہاری جگہ محمد ہوتے تو کیا یہ زیادہ اچھا نہیں تھا؟ کیا چیز تھی جس نے یہ کہلوایا، جس کی وجہ سے یہ بات ذہن میں آئی کہ اگر ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے اپنی آزادی کے عوض یہ گوارا نہیں ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں ان سے پوچھوں کیسے یقین ملا تھا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میرا جی چاہتا ہے میں مصعب بن عمیر سے پوچھوں مدینہ چلے آئے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھایا تھا، وہ تو جانتے نہیں تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو، اس کے دین کو۔ کیسے ان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی محبت پیدا کی تھی، کیسے شوق دلایا تھا، کیسے رغبت دلائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پہلا جمعہ پڑھانے کا اعزاز بخشا۔ میرا جی چاہتا ہے جنت کے سکون کو محسوس کرتے ہوئے دنیا میں بھی یہ تصور کرنے کو جی چاہتا ہے کوئی ذہنی اذیت نہیں۔ کیسی خوبصورت ہے جنت،
किसी का ताना नहीं, किसी की जानिब से दिल आजारी नहीं, किसी की जानिब से इल्जाम तराशी नहीं। सुकून है, अजियत नहीं है, खुशबुएं हैं। मीलों के मुसाफत से जिस जन्नत की खुशबू आएगी, मेरा जी चाहता है मैं अनस बिन नजर से पूछूं, कैसे दिल के अंदर यकीन उतरा था। आपने खजूरों का थैला फेंक दिया और ये कहा, मुझे ओहद पहाड़ के पार से जन्नत की खुशबू आ रही है। उस खुशबू को आपने कैसे महसूस किया था, कैसे दिल के अंदर यकीन आया था। मेरा जी चाहता है हर शहीद से पूछूं, जान देने के लिए कैसे तैयारी की थी। वो क्या चीज थी जिसने जान देने के लिए तैयार किया था। आपके पीछे किसकी मेहनत थी, किसने आपकी तरबियत की थी, किसने आपको तालीम दी थी, किसकी वजह से आपके दिल के अंदर यकीन उतरा था। मेरा जी चाहता है जन्नत के माहौल में पहुंचे, उछलते मचलते फिसलते पानियों के पास बैठे। आप जन्नत जाना चाहते हैं? आप उन झरनों की आवाजें सुनना चाहते हैं? आप उस पानी को एंजॉय करना चाहते हैं? आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से उस पानी को पीना चाहते हैं जिसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। कैसा होगा वो पानी, इमेजिन करके देखिए। बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, लेकिन वो मीठा किसी को नुकसान नहीं देगा। क्या आप उन नहरों पे जाना चाहते हैं, दूध की नहरें? कभी आप सोच सकते हैं शहद की नहर? हमारे यहाँ तो जो शहद है वहीं जम जाता है। बहने वाला शहद, शराब की नहरें और जन्नत में बहते पानी भी और उछलते मचलते पानी भी, आबशारें भी। आपका जी चाहता है कि आप दिल में ख्वाहिश करें और जो ख्वाहिश हो वो आप तक यूं पहुंचे कि जैसे फल खाने की ख्वाहिश हो तो शाखें आप तक खुद ही झुक के आ जाएं। कितनी खूबसूरत है जन्नत। दुनिया और जन्नत में कितना फर्क है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया के बारे में कहा कि वो सब कुछ जो तुम मांगते हो वो तुम्हें देता है, और जन्नत के बारे में कहा कि वहां वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे। कितना फर्क है सवाल और ख्वाहिश में। जब ख्वाहिश दिल के अंदर पैदा होती है, सवाल तो बाद में बनती है, सवाल तक काफी सफर होता है। कितनी खूबसूरत है जन्नत। 70 लिबास। आप इमेजिन करें क्या चीज है जो इंसान चाहता है। कौन है जो अपनी डिजायर से इनकार कर सके। हमेशा की जिंदगी और लाजवाल बादशाहत में कितनी चीजें आती हैं। आप इमेजिन करके देखिए। मैं चाहती हूं आप इमेजिन करें और यहाँ के बताएं। आप जन्नत के ऊंचे ऊंचे सोने के दरवाजों के अंदर से गुजर रहे हैं। आपका इंतहाई इज्जत के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है और अंदर नगमगियत है, खुशबुएं हैं, और जो कुछ मैसर है न किसी आंख ने देखा न किसी कान ने सुना। इमेजिन करना कितना जरूरी है।
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने कलाम में कैसे कैसे उसको बयान किया है। जन्नत